ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਪੜਤਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਮੇਤ 4 ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੇ शुरू हो जाएंगे, उस दे उत्ते गलबात करांगे। किसान अंदोलन के उत्ते इन्हां 5 सूबियां दे नतीजे का असर किहो जिहा रहेगा, उस दे उत्ते भी गलबात करांगे। उधर जेकर गल पंजाब की सियासत के वल वधेगी तां नवजोत सिंह सिद्धू ते कैप्टन अमरिंदर सिंह की जंग दे विच हुण सीधे तौर ते उत्ते आमो सामने एक दूजे ते वार होण लगे ने, उस दे उत्ते भी गलबात करांगे। होर कई मसले जिन्हां दी गल विस्तार दे नाल करांगे। कोरोना महामारी दे पंजाब दे विच हालात किहो जिहे ने, उस ते भी जिहड़ी विचार चर्चा जरूर करांगे। सब तो पहला डाला साहब दा स्वागत, फिर एक एक करके सवालों के वल वधदे हां। डाला जी स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का। डाला जी सब तो पहला तां अज जिस तरह ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਦੇ नतीजे आने ने, उन्हां नतीजिਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ, क्योंकि ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? देखो, किसान अंदोलन साडा भखिया होया पूरा, बहुत वड्डी गिणती जिहड़े किसान ने वो अंदोलन कर रहे हैं। हालांकि कल एक दुख वाली खबर भी आई, टिकरी बॉर्डर ते एक जिहड़े पश्चिमी बंगाल तो आए हुए एक किसान कारकुन सी, एक बीबी जी सी, वो दुनिया तो चले गए, हस्पताल च दाखल सी, उन्होंने उत्थे कोविड की जिहड़ी पुष्टि हुई सी। सो मुल्क च स्थितियां ने जिहड़ियां बहुत सावधानी वरतन वालियां ने, सो सारे सावधानियां वरतीए। और जिहड़ी किसान अंदोलन की गल है, किसानां नूं उड़ीक है नतीजे की आउंदे ने। गगन, किसानां ने बहुत जोर लाया, पश्चिमी बंगाल जाके बीजेपी नूं वोटां ना पाउण दी अपील की किसान लीडरां ने। बहुत वड्डी गिणती च किसान लीडर उत्थे गए। और हुण जदों अज 5 सूबियां दे नतीजे आउणे ने ते 5 सूबियां दे नतीजे ये तय करनगे कि केंद्र सरकार किसानां नाल गलबात करूगी या नहीं करूगी। मैनूं ये लगदा है अगर तां इन्हां 5 सूबियां दे विचों 2 सूबियां दे विच भी अगर बीजेपी जितदी है, भाव अगर 3 सूबियां च बीजेपी हार जाती है, तो जरूर भारतीय जनता पार्टी ते फिर दबाव बनूगा कि सानू जिहड़े किसानां ने भी एक तरीके नाल नकारिया। क्योंकि जदों कोई सरकार नहीं बनती ना किसी सूबे च, गगन, पहली तो गल ये समझिए, साडा मुल्क जदों 70-80% खेती आधारित है, किसान की वोट बिना सरकार नहीं बन सकती। सो इस करके जदों जे बीजेपी 3 सूबियां च हारदी है तो बीजेपी ये मनन नूं मजबूर होगी कि किसान वोट सानू नहीं पई, और उत्थों ही बीजेपी ये सोचूगी कि असीं हुण किसानां दे नाल किते ना किते राबता बनाइए, नवें सिरे तो मीटिंगां बनाइए, किसानां नाल किसी असीं समझौते ते आइए, या असीं कानून रद्द करके किसानां नूं तोहफा दईए ते ये जिहड़े मामले ने खत्म होण। और अगर बीजेपी 3 सूबे भी जित जाती है, भाव 5 चों 3 सूबे जित जाती है बीजेपी, फिर बीजेपी की रणनीति वखरी होनी है। फिर मैनू लगता है कि बीजेपी के लीडर ये महसूस करनगे, ये ऐलान भी करन लग जाना उन्होंने। देखियो गगन, उन्होंने बयान आ जाने हैं भी किसानों ने प्रोटेस्ट भी उत्थे जाके कर लिया, बड़ा जोर ला लिया, सानू तो फिर लोगों ने वोटां पातियां, फिर उन्होंने कहना यदा मतलब है सारे किसान ने जिहड़े अंदोलन के नाल नहीं। फिर बीजेपी के लीडर इस तरीके की गल करनगे। सो इस करके अज का दिन बड़ा अहम है। जिमें जिमें दिन अगे वधूगा, कंप्लीट नतीजे आउणगे शाम तक अज। सो शाम तक स्थिति स्पष्ट होगी कि बीजेपी किन्ने सूबे जितदी है और बाकी जिहड़े किन्ने सूबे हारदी है। पश्चिमी बंगाल च भी अहमियत रहूगी भी पश्चिमी बंगाल बीजेपी जितदी है या पश्चिमी बंगाल बीजेपी हारदी है, क्योंकि सब तो ज़्यादा जोर बीजेपी ने भी पश्चिमी बंगाल चलाया और किसानों ने भी पश्चिमी बंगाल चलाया। सो पश्चिमी बंगाल की भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रहूगी गगन जी। बिल्कुल। सो अज के नतीजों का असर किते ना किते जरूर पएगा, किसानी अंदोलन के उत्ते वेखण नूं जरूर मिलेगा, क्योंकि लगातार जिहड़े किसान नेता भी उत्थे अपनी खास तौर के उत्ते गलबात पश्चिमी बंगाल के लोगों के नाल सांझी करके आए हैं कि किस तरह नुकसान उन्होंने इन्हां खेती कानूनों का हो सकता है। सो अज का दिन इस करके अहम रहेगा। उधर एक मैं होर याद करा दा जी, जिहड़े चडूनी साहब ने, गुरनाम सिंह चडूनी, उन्होंने भी कल पत्रकारां नाल गलबात करते हुए इस पूरे मसले ते अपनी गल रखी है किसान अंदोलन ते। बिल्कुल। सो किसान आगू भी अपने वक्खो वक्खरे प्रतिकरण दे रहे हैं, ये भी जरूरी है, क्योंकि मौजूदा दौर के विच एक पासे किसानी अंदोलन भी अपने सिखर के उत्ते है। सो आने वाले दिनों के किधर नूं तुरदा है भी वेखण वाली गल रहेगी। सो डल्ला साहब, उधर दूजे पासे हुण तुरदे हैं पंजाब की सियासत के वाल। पंजाब की सियासत के विच भी कुछ बहुता सही नज़र नहीं आ रहा। पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम नहीं सी लैंदे नवजोत सिंह सिद्धू, कदे गृह मंत्री की गल कर दिंदे सी, कदे साबका मुख मंत्री की गल कर दिंदे सी, नामां दे उत्ते नहीं सी जांदे। पर हुण जिस तरह
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਕਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਿੱਤਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਗਗਨ, ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਇਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਗਨ ਉਹ ਵੀਡੀਓ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਚ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾ ਲਈ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ। ਜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਆਹ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਗਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਹਮਖਿਆਲੀ ਚੈਨਲ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਗਨ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਵਰਤ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਗਗਨ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਟਵੀਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਫਸ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ MLA ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਗਗਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਵੀ MLAs ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੁਣ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਕਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇੰਟਰਨਲ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਟਰਨਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MLA ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗਗਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਅਗਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਲੰਚ ਵੀ ਕਰਾਏ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ। ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ
ਕੈਪਟਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲਾ ਸੰਕੇਤ ਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਖੁਦ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਗਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੀਕੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਗਗਨ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਗਏ ਅਗਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਗਗਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਅਗਲੇ 7 ਦਿਨ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਈ MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਗਨ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ MLAs ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਲੇ MLA ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਵੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਔਰ ਬੇਅਦਬੀਆਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ MLAs ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, MLAs ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਗਨ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਬੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਇਹੀ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ 'ਚ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਗਗਨ ਜੀ। ਡੱਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੁਣਿੰਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੇਕਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਗਨ, ਕਿੰਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਨੇ? ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਈਏ 50 ਚੈਨਲ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ 50 ਚੈਨਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੌਣ ਤੇ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਗਗਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਧਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਚੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਆਂਦ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਭਟਕ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਬੈਂਸ, ਖਹਿਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਭਟਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ PDA ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ PDA ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਗਗਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ PDA ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਣਐਲਾਨੇ ਤੌਰ ਤੇ PDA ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪਛਤਾਉਣਗੇ
ਔਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਏ, ਆਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਏ, ਆ ਪੀਡੀਏ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਗਗਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਸੋ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਾਰੂ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਓ। ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਕਾਹਲਪਣੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲੂ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਹਲਪਣੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਕਤਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਪੀਡੀਏ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 10 ਸਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਊਗੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਗਗਨ ਜਿਗਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਗਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਮਿਆਦ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਲਈ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਰਪਲਸ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕਟਾ ਪਾਏ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਚੰਦੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਜਿੱਠਿਆ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਵਾਈਆਂ, ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾਈਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਗਏ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣ ਗਏ। ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 4-4 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਗਗਨ ਕੇਸ ਆਏ, 4-4 ਲੱਖ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਅੰਬੈਸਡਰ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤਕੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਜੂ, ਉਹ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈੱਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸੀ ਗਗਨ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਬੈੱਡ ਮਿਲੂ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 8 ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਭਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਟਾਇਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਭਰਤੀ ਵੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁਛ ਕਰਤਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਫਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਹਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਮਕਿਨ ਇੱਥੇ ਫੁੱਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗਗਨ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੋ ਕੇਸ ਨਾ ਵਧਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਗਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਖੋਜਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਖੋਜ ਕਰ ਲੈਣ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਭਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸਿਲੰਡਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਟ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਨਾ ਕੱਟੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੰਗਲ ਬਚਾਈਏ, ਦਰਖਤ ਬਚਾਈਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੀਏ, ਧੁੱਪ ਵੀ ਸੇਕਿਆ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ ਗਗਨ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਵਧਾਤਾ। ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ 5 ਵਜੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ 5 ਵਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ। 7 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਤੇ। ਪਰ ਕੇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਏ, ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਇਹ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਮਾ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਔਰ ਬਾਕੀ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਸਿਆਣੀ ਸੰਸਥਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਗਗਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ੱਕ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਈਵੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਔਰ 5 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਗਿਣਦਾ ਸੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਪਿਆਲੀਆਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਝੰਡੀਆਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਡੰਡੀਆਂ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਖੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਲੀਡਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ। ਲੀਡਰ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਾ ਲਾਏ। ਮਜਾਲ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਜੇ, ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਵਾ ਲਈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ TN ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਹਿ ਲਾਤੀਆਂ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀਆਂ। TN ਸੈਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ TN ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਕਰਾਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਗੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਖਤੀਆਂ, ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੂ, ਨਾ ਮਕਾਨ ਖੁੱਲੂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਮ ਖੁੱਲੂ, ਨਾ ਸਪਾ ਖੁੱਲੂ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਆਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਬੰਨ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਹੰਝੂਆਂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਛੇਤੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਆਈ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਘਟੀ, ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਸੋ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰੋ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦੇਣੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੇਸ਼ੱਕ
ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੇ ਇਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਗਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੋਗੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਡੀਆਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਐਡੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰੈਲੀਆਂ ਛੱਡੋ, ਸਿਲੰਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 250 ਨਵੇਂ ਬੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 250 ਬੈੱਡ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਆਸ ਨਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5-5 4-4 ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 100 ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, 150 ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 250 ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, 500-600 ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 10-10 20 ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਮੈਟਰ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਚਾਏਗਾ, 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 32 ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਨਾ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਖਾਸ ਅਪਡੇਟ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ। ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ 5 ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਪੜ ਛਾਣ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਿਗਾਹਾਂ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੇਖਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ।